کہ مجلس شبیر میں آیا کرو جایا آیا جایا کرو حضرین و خواتین، آج کی یہ ہماری 5ویں محرم الحرام کی مجلس ہے۔ آج کے بانی ہیں ہمارے جناب ناصر جعفری صاحب، اور ناصر جعفری صاحب ماشاءاللہ کی عظیم شخصیت ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد ہی ہمارا میلاد تھا، تو میں بہت فکر مند تھا، میری ہمت بھی نہیں تھی ہو رہی ناصر صاحب کو انوائٹ کرنے کی، مگر آپ نے کہا کہ نہیں میں آؤں گا، تو یہ محبت ہاں اس سے جھلکتی ہے۔ بے شک بے شک، یہاں ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مولا آپ پر فدا قربان، مگر اپنے سامنے کوئی مرحلہ آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ بے شک، بہت ہی مشکور ہوں ہمارے جناب ناصر جعفری صاحب کا کہ جو ہمیشہ آپ پابندی سے آتے رہے بھی، اور دام و درہم و سخن سے ہماری لگاتار تعاون کر رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں ناصر صاحب کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے کہ ان کی خوشی سے خوشی اور ان کے غم سے بالکل، تو بس ایک خاطر سے میں آج کا یہ آغاز کر رہا ہوں کہ جس نے آواز کو باطل کی ابھرنے نہ دیا، جس نے آواز کو باطل کی ابھرنے نہ دیا، وہی گونجی ہوئی عالم میں صدا آج بھی ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، جس نے آواز کو باطل کی ابھرنے نہ دیا، وہی گونجی ہوئی عالم میں صدا آج بھی ہے۔ نہ رہا دور یزید ستمارا لیکن، نہ رہا دور یزید ستمارا لیکن، دہر میں ذکر شہ کرب و بلا آج بھی ہے۔ یہ بس اس قطعے کے ساتھ ہی میں مائک دے رہا ہوں آج کے ہمارے ناظرین جناب عباس جعفری صاحب کو، ماشاءاللہ، جس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج 5ویں محرم کی مجلس اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جاری کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب محترم ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت قرآن سے مجلس کا آغاز کریں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ شکریہ جی۔ میں آج سورہ قریش کی آیت کا ریسائٹ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ ہے، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا جناب جعفر عابدی صاحب سے کہ آ کے سلام پیش کریں۔ جناب جعفر عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکثر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم
गर्दिश दौरान से घबराया करो परचमे अब्बास के साए में आ जाया बहुत खूब वाह 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 बहुत खूब سبحان الله سبحان الله बहुत खूब परचम अब्बास के साए में आ वाह वाह जाया वाह करो अगला जाफर माशाल्लाह माशाल्लाह जब कभी पैदा हो दिल में ख्वाहिश खुल्द बरी वाह 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 कि वाह कभी पैदा हो दिल में ख्वाहिश खुल्द बरी कि मजलिस शबीर में आया करो जाया वाह आया जाया سبحان करो الله वाह سبحان الله جزاك الله جعفر ما شاء الله واہ واہ आया करो जाया करो खुद बखुद फिक्रो अमल की तरबियत हो जाएगी कि खुद बखुद फिक्रो अमल की तरबियत हो जाएगी अपने बच्चों से अलाम गाजी का उठवाया करो سبحان الله سبحان الله अलाम गाजी का उठवाया करो रिस्क में वुसअत मिलेगी बरकतें बढ़ जाएंगी कि रिस्क में वुसअत मिलेगी बरकतें बढ़ जाएंगी हाज़री हज़रत अब्बास करवाया हज़रत अब्बास करवाया करो कि आए जब मद्दे मुकाबिल वक्त का कोई यजीद कि आए जब मद्दे मुकाबिल वक्त का कोई यजीद या हुसैन इब्ने अली कह के ठुकराया या हुसैन इब्ने अली कह के ठुकराया करो कि जब तुम गर्दिश दौरान से घबराया करो कि परचमे अब्बास के साए में आ जाया करो
सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. یہ تھے ہمارے نیو جرسی کے جناب جعفر عابدی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں سلام پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں حجت الاسلام مولانا اسد علی عابدی صاحب کو دعوت دوں، میں بتا دوں آج ہمارے بانی ہیں جناب محترم برادر ناصر جعفری صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ ان کے مرحومین اور جملہ مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ دینے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. ایک سی نواسا میں ہمارے عزیز دوست جناب ناصر جعفری صاحب کے چھوٹے بھائی جن کا نام انجم حسین جعفری ہے، ان کے والد کا نام سے اکبر حسین جعفری ہے، میں ان کے لیے بھی خصوصاً گزارش کروں گا کہ سورہ فاتحہ آپ سب لوگ تو پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ. اب بنا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا جناب مولانا اسد علی عابدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج 5 محرم کی مجلس سے خطاب کریں. جناب مولانا اسد علی عابدی صاحب. شکریہ بہت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بآواز بلند نہ رہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى إترته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. محمد. عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنی آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان سخن قرار دیا، اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. دیکھیں، انسان کے اندر 2 طرح کی صفات پائے جاتے ہیں. ایک صفات ذاتی ہوتے ہیں، ایک صفات عرضی ہوتے ہیں. صفات ذاتی وہ صفات ہوتے ہیں کہ جن سے انسان اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کر سکتا. انسان کے ساتھ بھوک اور پیاس جڑے ہوئے ہیں. انسان بچپنے سے لے کر مرنے تک اپنے آپ کو کبھی بھوک اور پیاس سے الگ نہیں کر سکتا. بے شک. انسان کے اندر محبت اور نفرت پائی جاتی ہے. انسان گہوارے میں ہے
تب بھی محبت و نفرت کا عنوان ہے، نوجوان ہے تب بھی محبت و نفرت کا عنوان ہے، جوان ہے تب بھی محبت و نفرت کا عنوان ہے، ضعیف ہو جائے تو تب بھی محبت و نفرت کا عنوان ہے۔ انسان محبت و نفرت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ وہ صفات جس سے انسان الگ نہیں ہو سکتا ان صفات کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے، اور وہ صفات جن سے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو متصف کر سکے اور کبھی بھی اپنے آپ کو الگ کر لے ان صفات کو صفات عرضی کہتے ہیں۔ انسان جیسے بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض انسان پیئیں اور بعض انسان نہ پیئیں، ہو سکتا ہے کہ پینے والا کچھ دن پیئے اور بعد میں چھوڑ دے، یا جو انسان جس نے چھوڑ دیا ہے ہو سکتا ہے وہ اختیار کر لے۔ جن صفات کو چھوڑا جا سکے اور اپنایا جا سکے وہ صفات عرضی ہوتے ہیں، جن صفات کو انسان چھوڑ نہیں سکتا وہ انسان کے صفات ذاتی ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھوک اور پیاس کا تصور انسان کے ذاتی صفات ہے، جب تک انسان انسان ہے یہ انسان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ محبت و نفرت انسان کے ذاتی صفات ہیں، جب تک انسان انسان ہے انسان ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو صفات عرضی ہیں کبھی بھی انسان سے الگ ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی انسان ان سے متصف ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات نے بھی قرآن مجید میں یہی چیز ارشاد فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ہماری ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہماری احادیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میری آل سے محبت کریں، کیونکہ انسان کے نفس کے اندر محبت ہے، لہذا محبت کا حکم ہم دے رہے ہیں کہ کس سے کرنی ہے۔ محبت کا حکم ہم دے رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو ذاتی صفات ہوا کرتے ہیں وہ کبھی انسان سے ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کا عنوان کبھی کبھی بدل جایا کرتا ہے۔ مثلا انسان کے اندر بھوک اور پیاس کا تصور ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنے کھانے کے طریقوں کو بدلتا رہتا ہے۔ پہلے انسان کسوروں کے اندر کھایا کرتا تھا، پھر پلیٹوں کے اندر کھانے لگا، پھر اسٹیل کی پلیٹیں آ گئیں، پھر پلاسٹک کی پلیٹیں آ گئیں۔ انسان کے کھانے کے طریقے تو بدلے لیکن بھوک کے انداز کو نہ بدل سکا۔ بھوک پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ بے شک انسان کے اندر پیاس کا مادہ ہے، پہلے انسان دریاؤں کے کنارے جو ہے بستی بسایا کرتا تھا، دریاؤں سے پانی لیا کرتا تھا، پھر انسان نے ترقی کی تو اپنے گھر کے اندر کنویں کھود لیے اور اس سے اپنی زندگی کا ادارہ کرنے لگا۔ اس کے بعد انسان نے کچھ ترقی کی تو گھروں کے اندر کچھ نل پیدا ہو گئے، نل پیدا کر دیے گئے، ان سے انسان اپنی پیاس کو بجھانے لگا۔ انسان نے اور ترقی کی تو گھروں کے اندر ٹیب آ گئے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو گزارنے لگا۔ انسان نے اور زیادہ ترقی کی تو ایکوا گارڈ وغیرہ یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ تو انسان ترقی کے ساتھ پیاس کے طریقے تو بدلتا رہا لیکن اپنی پیاس کو نہ مٹا سکا۔ پیاس پہلے بھی ایسے ہی تھی، پیاس آج بھی ایسے ہی ہے۔ تو انسان کے اندر جو ذاتی صفات ہے انسان اس کے طریقے کو تو بدل سکتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر محبت بھی رکھی، اس کے اندر نفرت بھی رکھی۔ انسان محبت کے عنوان کو تو بدل سکتا ہے، انسان محبت کے طریقوں کو تو بدل سکتا ہے لیکن خود محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب بھی کوئی کمپنی اپنا پروڈکٹ بناتی ہے تو اسے چلانے کے لیے ہدایات بھی خود ہی دیتی ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو بنایا، جب انسان کو بنایا تو محبت اور نفرت اس کی ذات کے اندر ودیت کر دی۔ جب محبت اور نفرت اس کی ذات میں ودیت کر دی تو خالق کائنات نے بتا بھی دیا کہ محبت کس کے ساتھ کرنی ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، رسالت کی کوئی مزدوری نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ تو قرآن نے دوسری جگہ پر بڑھ کر آواز دی مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، میں نے یہ جو اجر رسالت مانگا ہے اپنے لیے نہیں مانگا
بلکہ خود تمہارے لیے مانگا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا یہ جو ہم اجر رسالت مانگ رہے ہیں اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، تمہارے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں کہوں گا بار الہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو قرآن مجید میں تیسری آیت کے اندر ذکر ہوا الا من اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا راستہ خالق کی طرف جاتا ہے، معبود کی طرف جاتا ہے۔ جب محمد ابن طلحہ شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بتائیے کہ یہ کون سا راستہ ہے جو خالق کائنات کی طرف جاتا ہے، معبود حقیقی کی طرف جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام کا راستہ ہے کہ آپ محمد سے ملیے، محمود سے ملا دے گا، آپ علی سے ملیے، وہ اعلیٰ سے ملا دے گا، آپ فاطمہ سے ملیے، وہ فاتر السماوات والارض سے ملا دے گی، آپ حسن سے ملیے، وہ محسن سے ملا دے گا، آپ حسین سے ملیے، وہ قدیم الاحسان سے ملا دے گا۔ آپ ان سے محبت کرتے جائیے، خالق کائنات سے خود بخود محبت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے محبت اچھی بھی ہوتی ہے، محبت بری بھی ہوتی ہے۔ محبت اگر عادل سے ہو، عالم سے ہو، خادم سے ہو تو عبادت ہے، محبت اگر ظالم سے ہو، قاتل سے ہو، زانی سے ہو تو یہی محبت گناہ بھی ہے۔ نفرت اگر ظالم سے ہو، قاتل سے ہو، زانی سے ہو تو عبادت ہے، یہی نفرت کسی متقی عالم پرہیزگار سے ہو تو یہی انسان کے لیے باعث ہلاکت بھی ہو جاتی ہے نفرت۔ تو محبت اور نفرت میں اچھائی اور برائی کا تصور پایا جاتا ہے، اسی لیے تو رسول اکرم نے کہا تھا یا علی حبو کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت وہ ہے کہ جس کے دل میں آ گئی تو ایماندار ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس کے دل میں گھر کر گئی تو کفر اور نفاق اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو انسان کو محبت بھی سوچ کر کرنی ہے، انسان کو نفرت بھی سوچ کر کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا کے اندر آج ماڈرن اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہم بچوں کو LKG میں داخل کرتے ہیں تو ہم جب انہیں سکھاتے ہیں A فور ایپل تو ایپل کی تصویر دکھا دی جاتی ہے، جب کہتے ہیں کہ B فور بال تو بال کی صورت دکھا دی جاتی ہے، ماشاءاللہ علامہ صاحب جزاک اللہ، تو بلی کی تصویر دکھا دی جاتی ہے۔ خالق کائنات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بارے الہ یہ جو تو نے اجر رسالت اہل بیت کی صورت میں رکھا، اگر یہ اہل بیت تمام کے تمام ایک ہے تو ان کے نام مختلف کیوں رکھے؟ پہلے کا علی رکھا، دوسرے کا حسن رکھا، تیسرے کا حسین رکھا، چوتھے کا عابد رکھا، پانچویں کا باقر علم رکھا، چھٹے کا جعفر صادق رکھا، تو خالق کائنات پلٹ کر آواز دے گا ہم نے 12 بنائے ضرور ہیں، نام مختلف ضرور کیے ہیں، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے اگر ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم بلندیاں حاصل کرو تو ہم نے تمہارے لیے علی کی ذات رکھی، اگر ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اچھا بنو تو ہم نے تمہارے لیے حسن کی صورت رکھی، اگر ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ جہاد کرو تو سید الشہداء کو رکھا، اگر ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم عبادت کرو تو سید الساجدین زین العابدین کو رکھا، اگر ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو تو تم دیکھو کہ باقر العلم نے کیسے علم کو پھیلایا، اگر ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم سچے بنو تو جعفر صادق کو دیکھ لیا کرو، اگر ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم رضا پر راضی رہو تو امام رضا کو دیکھ لیا کرو، اگر ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تو امام تقی کو دیکھ لیا کرو، اگر ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو تو ہم نے تمہارے لیے امام نقی کو رکھا ہے، اگر ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ زمانے میں عسکر بنو تو صاحب عسکری کو رکھا ہے،
اور اگر ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمام زمانے کے اوپر چھا جاؤ تو تمہارے لیے صاحب العصر والزمان رکھا ہے. ماشاءاللہ باز بلند نعرہ بڑے بر تکبیر. محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بات خوب. یہ محبت کا عنوان کیوں خالق کائنات نے رکھا؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین ہے سوائے محبت کے؟ وہ الا البغض، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین ہے سوائے اس چیز کے کہ محبت اور نفرت کا نام جو ہے دین ہے. اگر اچھوں سے محبت ہے تو دین ہے، اگر اچھوں سے نفرت ہے تو سمجھ لو کہ انسان بے دین ہے. اگر برے انسانوں سے نفرت ہے تو دین ہے، اگر برے انسانوں سے محبت ہے تو سمجھ لو انسان بے دین ہے. اور امام صادق علیہ السلام یہی تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو فقط لقلقہ زبانی نہ کرے بلکہ اپنے کردار سے ہمارے کردار کو میچ کر کے دکھائے. اگر اس کا کردار ہمارے کردار کے مطابق ہے تو یقیناً وہ ہمارا محب بھی ہے، ہمارا دیندار بھی ہے اور ہمارا شیعہ بھی ہے. اور امام کاظم نے اسی لیے تو کہا تھا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنا کرو، باعث ذلت نہ بنا کرو. یعنی تمہارا کردار بھی ہمارے کردار سے میچ کرنا چاہیے، تمہاری زبان بھی ہماری زبان سے میچ کرنی چاہیے. اسی لیے تو امام صادق علیہ السلام کے پاس جب آپ کا ایک صحابی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول آپ مدینے کے اندر اتنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں، سارا مدینہ آپ کا ہے، آپ چاہیں تو حکومت کے خلاف قیام کر سکتے ہیں، حکومت کو حاصل کر سکتے ہیں، تو حکومت کو حاصل کر سکتے ہیں. فرزند رسول نے کہا کہ کیا تم بھی میرے چاہنے والے ہو؟ کہا کہ ہاں میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، میں بھی آپ کا شیعہ ہوں، میں بھی آپ کا محب ہوں. تنور جل رہا تھا کہ جا کر اس تنور میں بیٹھ جاؤ. کہا کہ فرزند رسول میرا قصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کے دل کو چوٹ پہنچاؤں، فرزند رسول اگر میری بات آپ کو گرا گزری تو آپ مجھے معاف کر دیجئے. ایک مرتبہ امام صادق نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ. گھر کے اندر سے چائے آئی، یہ چائے پینے لگے، اتنے میں ہارون مکی آئے. ہارون مکی جیسے ہی حج سے پلٹ رہے تھے تو ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کو سلام کیا. جیسے ہی امام صادق نے سلام کو سنا تو فوراً ہارون مکی کو کہا ہارون مکی وہ تنور جل رہا ہے اس کے اندر بیٹھ جاؤ. ہارون مکی نے ایک سنی نہ دو سنی، تنور کے اندر بیٹھ گئے. ادھر ابو سہیل خراسانی چائے کو پیتا رہا. جب چائے کو پیتا رہا تو اس کا دماغ تنور کی طرف ہے کہ اب تو ہارون مکی جل گیا ہوگا. آج میں نے کیا کہہ دیا کہ جس کی بنا پر ایک انسان ہلاک ہو گیا. جب ابو سہیل خراسانی چائے پی چکا تو امام صادق نے کہا کہ ابو سہیل خراسانی کیا ہارون مکی کی حالت نہیں جاننا چاہو گے؟ کہا کہ فرزند رسول بسم اللہ. جب تنور کے اوپر گئے تو دیکھا کہ تنور کے اندر ہارون مکی تسبیح پروردگار کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح پروردگار کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام صادق نے اس ابو سہیل کو کہا کہ بتاؤ کہ میرے اتنے شیعہ کے ایسے شیعہ کتنے ہیں، میرے ایسے محب کتنے ہیں؟ کہا کہ فرزند رسول ایسے محب تو چند بھی نظر نہیں آئیں گے. کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار ہمارے کردار کے مطابق ہوتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تو جب اہل بیت کی محبت کہا تو محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے دلی لگاؤ کرے. دلی لگاؤ تو دوسری قومیں بھی رکھتی ہیں، دوسری قومیں بھی چاہتی ہیں. جو امام حسین کو قتل کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول کا نواسہ ہے. خنجر چلانے والے بھی رو رہے تھے، انگلیوں سے انگوٹھیاں نکالنے والے بھی رو رہے تھے، زاربند کو کھینچنے والے بھی رو رہے تھے. دل میں سب کے معرفت تھی. امام حسین کو جو قتل کیا وہ کسی بے دین انسانوں بالکل ایسے لوگوں نے نہیں کیا جو نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ انہوں نے کربلا کے اندر نمازیں بھی پڑھی. وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے، وہ اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، قتل بھی کر رہے تھے.
रो भी रहे थे, तो रोना मिलाक नहीं है, रोना मिलाक नहीं है, बल्कि आइम्मा के अकवाल की इत्तबा करना, आइम्मा के किरदार की इत्तबा करना इंसान को अहले बैत का मुहिब बनाता है, इंसान को अहले बैत का शिया बनाता है। इसीलिए तो रसूल अकरम ने कहा मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, कि मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे किश्ती नूह की है, जो उसके अंदर सवार हो गया तो गोया कि उसने निजात पा ली। किश्ती नूह कैसी थी? अगर हम किश्ती नूह के अंदर बैठ गए तो समझ लो हमें निजात मिलेगी, और अगर हम किश्ती से बाहर खड़े होकर ये कहने लगे माशाअल्लाह किश्ती बहुत खूबसूरत है, किश्ती बहुत जखीम है, किश्ती बहुत मुहकम है, किश्ती बहुत अच्छी है, तो याद रखो जब अजाब आएगा तो बाहर वालों को डुबा कर ले जाएगा। किश्ती नूह में वही इंसान बचे जो किश्ती के अंदर थे, लेकिन जो इंसान किश्ती के बाहर रह गए, चाहे वो नूह का बेटा हो, चाहे वो नूह की जोजा हो, तमाम के तमाम हलाक हो गए। किश्ती नूह की मिसाल रसूल ने क्यों दी? किश्ती नूह की मिसाल इसलिए दी कि जब इंसान किश्ती के अंदर बैठता है तो इंसान की एक खासियत होती है, जब किश्ती के अंदर बैठ जाए तो उसकी अपनी हरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। किश्ती जिस तरफ चलती है इंसान चलने के ऊपर मजबूर हो जाता है। किश्ती अगर पूरब को चली तो इंसान भी पूरब की तरफ, किश्ती अगर पश्चिम को चली तो इंसान भी पश्चिम की तरफ, किश्ती अगर दक्षिण को चली तो इंसान भी दक्षिण की तरफ। इंसान की अपनी हरकत किश्ती के ताबे हो जाती है, जिधर किश्ती जाती है इंसान ला मुहाला उधर जाता है। रसूल अकरम ने भी यही कहा कि मेरे अहले बैत की मिसाल किश्ती नूह की जैसी है, जो इसमें सवार हो गया उसने निजात पा ली। यानी रसूल समझाना चाहते हैं कि जिसने मेरे अहले बैत का दामन पकड़ लिया, अब जिधर अहले बैत जाए उधर इस इंसान को लामहला जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले बैत रुके तो इंसान खुद ब खुद रुक जाएगा। यानी जो भी इंसान ये दावा करेगा कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, तो जहां पर अहले बैत का हुक्म होगा वहां पर नजर आएगा, और जहां पर अहले बैत का हुक्म नहीं होगा वहां पर शिया पाया नहीं जाएगा। इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम मवद्दत है, इसी का नाम शिया है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद मोहम्मद। माशाअल्लाह इलामा साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कैसे खूबसूरती से बयान किया आपने, माशाअल्लाह। आप ये देखें कि हमारा कलमा इस्लाम किस तरह से बना, हमारा कलमा इस्लाम किस तरह से बना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीयुल्लाह किस तरह से बना। कुरान मजीद में 3 जगह पर कुल आए जिनकी बिना पर हमारा कलमा तश्कील पाया। पहला, जब खालिक कायनात ने कुल कहा तो पहला कलमा बना, जब दूसरी मर्तबा कुल कहा तो दूसरा कलमा बना, जब तीसरी मर्तबा कुल कहा तो फिर तीसरा कलमा बना। किस तरह से बना? उस खालिक कायनात ने कुरान मजीद में कहा कि कुल हो वल्लाहु अहद, ए रसूल कह दो कि अल्लाह एक है। यानी कुरान मजीद ने क्या कहा? कुल हो वल्लाहु अहद, ए रसूल कह दो कि अल्लाह एक है। तो रसूल अकरम ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय खुदाए वहदहू ला शरीका लह के। ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बना, किसकी बिना पर बना? क्योंकि खालिक कायनात ने रसूल से इरशाद फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, ए रसूल कह दो कि अल्लाह एक है। तो रसूल ने पलट कर ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात में कोई खुदा नहीं सिवाय उस खुदाए वहदहू ला शरीका लह के। दूसरी जगह कुरान मजीद में कहा कुल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम, ए रसूल कह दो इन इंसानों से कि मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं। कुल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम, ए रसूल इन लोगों से कह दो कि मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं तुम्हारी तरफ। तो रसूल ने क्या कलमा बनाया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। यही तो कलमा बना। जब कुल हो अल्लाह अहद कहा तो ला इलाहा इल्लल्लाह बना। जब कहा कुल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम कि ए रसूल कह दो कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तो मोहम्मद ने यही तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। जब कुरान मजीद ने तीसरी जगह ये कहा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए रसूल कह दो कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी इतरत की मोहब्बत करो। अब जो रसूल ने कलमा बनाया तो वो कलमा वही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। और ये अलीयुन वलीयुल्लाह वही सदाए बाज़गश्त थी जो दावत जुलशीरा में थी। यही अलीयुन वलीयुल्लाह वो सदाए बाज़गश्त थी कि जब कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने अली की शान में कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू युकीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, कि तुम्हारा वली अल्लाह है, उसके रसूल है, वो है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तीसरी सजाए बाज़गश्त थी और तीसरी जगह पर यही सजाए बाज़गश्त मैदान गदीर के अंदर थी कि जब रसूल ने कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, यानी जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसके ये अली मौला है। ये तीन आयत आई तीन आयात के जरिए ये कलमा तश्कील पाया। अलीयुन वलीउल्लाह सदाए बाज़गश्त थी, दावत जुलशीरा की सदाए बाज़गश्त थी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की, अलीयुन वलीउल्लाह तफसीर थी, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला की। अजीजों, मैं आपका फकत 2 मिनट जो है बहुत ही बारीकी के साथ लेना चाहता हूं। आप जब ही महसूस हो पाएंगे अगर मैं अपनी बात को आपको समझा पाया, क्योंकि बात बारीकी है इसलिए आपको जो है मुतवज्जे करना चाहता हूं। फकत 2 मिनट के लिए थोड़ी गहराई के साथ सोचिएगा कि आप ये देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह में कलमा इल्ला इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप लोग शायर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आपके सामने इस बात को जिक्र कर रहा हूं, वरना ये चीजें उलमा में जिक्र की जाती हैं। मैं आपकी समातों के ऊपर भरोसा करते हुए इस चीज को जिक्र करना चाहता हूं। आप ये देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह में इल्ला से पहले भी कोई चीज है और इल्ला के बाद में भी कोई चीज है। ला इलाहा ये इल्ला से पहले वाले लफ्ज है, इल्लल्लाह ये इल्ला के बाद वाले लफ्ज है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, दूसरी आयत में खुदावंद आलम ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए रसूल हमने तुम्हें नहीं भेजा इल्ला ये के तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, इसके अंदर भी लफ्ज इल्ला इस्तेमाल हुआ है। वमा अरसलनाका ये इल्ला से पहले वाले लफ्ज हैं, रहमतुल लिल आलमीन ये इल्ला से बाद वाले लफ्ज हैं। लेकिन अगर हम आयत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इंसान एक तरफ काफिर हो जाएगा और दूसरा हिस्सा मिलने से इंसान मुसलमान हो जाएगा। देखो मैं बहुत गहरी बात आपकी समाज वाले जो है वो पेश करना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह में इल्ला से पहले भी लफ्ज है, इल्ला के बाद में भी लफ्ज है। अगर हम इल्ला से पहले वाले लफ्जों को बोलकर खामोश हो जाए तो इंसान काफिर हो जाएगा। मौलाना किस तरह से काफिर हो जाएगा? ला इलाहा कोई खुदा नहीं, खामोश हो जाए तो काफिर। भाई अगर इल्ला से पहले वाली चीज को ले ले, इल्ला से बाद वाली चीज को छोड़ दे तो माना क्या होंगे? ला इलाहा कोई खुदा नहीं। अगर इंसान का अकीदा ये हो कि कायनात में कोई खुदा नहीं तो फिर इंसान क्या कहलाएगा? काफिर। और अगर हमने इल्ला से बाद वाली चीज को मिला दिया, इल्लल्लाह कोई खुदा नहीं सिवाय खुदा वहदहू ला शरीका लह के, तो इंसान मुसलमान हो गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसके अंदर भी लफ्ज़ इल्ला इस्तेमाल हुआ। अगर इंसान इसी के ऊपर खामोश हो जाए, वमा अरसलनाका ए मोहम्मद हमने तुम्हें रसूल नहीं बनाया, तो इंसान रिसालत का मुनकिर और इंसान काफिर।
لیکن جیسے ہی اللہ کے بعد والی چیز کو جوڑ دیا، اللہ رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں رسول بنا کر نہیں بھیجا اللہ یہ کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو انسان کلمہ رسالت کا قائل ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اب یہی آیت جسے میں نے عنوان سخن قرار دیا، اس میں بھی لفظ اللہ کو استعمال کیا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک چیز اللہ کے پہلے ہے، ایک چیز اللہ کے بعد ہے۔ اگر اس آیت کے اندر کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، اور بات کو روک دے، پھر انسان کیا ہوگا؟ اور اگر یہ کہہ دے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میری آل کی محبت کرو، تو انسان مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی اگر بعض حصے کا منکر ہو جائے، جیسے لا الہ الا اللہ میں لا الہ پر انسان کافر، وما ارسلناک پہ انسان کافر، لیکن اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا انسان مسلمان، وما ارسل محمد الرسول اللہ کہہ دیا، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ دیا، تو انسان مسلمان۔ اسی طریقے سے خالق کائنات نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا، اگر محبت ادا کر دی، سبحان اللہ، حق توحید بھی ادا کر دیا، حق رسالت بھی ادا کر دیا، حق ولایت بھی ادا کر دیا، اور اگر مودت اہل بیت کو چھوڑ دیا تو سمجھ لو توحید کو بھی چھوڑ دیا، رسالت کو بھی چھوڑ دیا، ولایت کو بھی چھوڑ دیا۔ بات خوب بالکل نیا۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ محبت اہل بیت چیز ہی ایسی ہے جسے قرآن بھی کہہ رہا ہے، اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، علامہ فخر رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر کے اندر کچھ احادیث نقل کرتے ہیں، اور ان احادیث میں سے چند ایک احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ کی تفسیر کی کہ اے رسول کہہ دیجئے میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، میں کوئی رسالت کی مزدوری نہیں چاہتا، سوائے یہ کہ میری آل سے محبت کرو، میری اطرت سے محبت کرو۔ تو اس کے ذیل میں انہوں نے کچھ ایک احادیث نقل کی، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، جو محبت اہل بیت کے اوپر مر جائے انسان مغفرت کی موت مرا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستقبل الایمان، جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ ایمان کامل کی موت مرا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو انسان محبت اہل بیت کے اوپر مر جائے وہ انسان شہادت کی موت مرا ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ میں بھی کہتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو بغض اہل بیت میں مر جائے وہ انسان کفر کی موت مرا ہے۔ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا عائص من رحمت اللہ، جو بغض اہل بیت پر مرے وہ اس کے خداوند عالم کی رحمتیں شامل حال نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض مسلمانوں نے یہ کیا کہ دیکھو اہل بیت علیہم السلام کی یہ تمام فضیلتیں اس لیے ذکر کر دی گئی کیونکہ وہ رسول کی بیٹی تھی، یہ رسول کے داماد تھے، وہ نواسے تھے۔ میں کہوں گا کہ کیا علی تنہا جو ہے رشتہ دار تھے؟ جناب امام علی علیہ السلام کے بھائی جعفر بھی تھے، طالب بھی تھے، عقیل بھی تھے۔ ارے جتنی حدیثیں علی کے لیے کہی گئی کچھ جعفر کے لیے کہہ دی جاتی، کچھ طالب کے لیے کہہ دی جاتی، کچھ عقیل کے لیے کہہ دی جاتی، لیکن کسی کے لیے کوئی حدیث نقل نہیں کی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا بیٹی تھی اس لیے ان کے لیے حدیث کہہ دی گئی، ہم مانے یا نہ مانے، ہم چار بیٹیوں کو مانے یا نہ مانے، آپ تو چار بیٹیوں کو مان رہے ہیں تو انہیں بھی تو اعتراض کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کے لیے اتنی احادیث بیان کر دی، ہم چار بھی تو آپ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ نقل کر دیجئے۔ میں کہوں گا چلو بیٹیوں کو ہو سکتا ہے کہ باپ سے ہمدردی ہو گئی ہو، لیکن جس کی کہیں نہ چلتی ہو اس کی سسرال میں چلتی ہے۔ جب چار بیٹیاں تھی تو دامادوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا،
भाई 4 बेटियां थी तो 4 दामाद भी होंगे। जब 4 दामाद थे, कोई तो आकर कहता ए रसूल अल्लाह आपने अली को साक़िए कौसर बना दिया, आपने हसन और हुसैन को जवाना ने जन्नत का सरदार बना दिया, अरे हमें मालिक बना दीजिए या हमें नौकर बना दीजिए। लेकिन ना बेटियों ने इतराज किया ना दामादों ने इतराज किया। मैं कहूंगा बेटी और दामाद अगर लायक निकल गए तो कोई उनके नवासे भी तो होंगे। कोई नवासा आकर कह देता या रसूल अल्लाह हमें मुबाहले में लेकर चलिए, हमें चादर किसा के अंदर लेकर चलिए, तो मालूम हुआ ना कोई बेटी चादर किसा में गई, ना मुबाहला के अंदर गई, ना कोई दामाद चादर किसा में गया, ना कोई दामाद मुबाहले के अंदर गया, ना कोई नवासा चादर किसा में गया, ना कोई नवासा मुबाहला के अंदर गया। दर हालांकि मुबाहले के अंदर तो पूरी गुंजाइश पाई जाती थी, क्योंकि कुरान ने कहा था तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं। तो औरत शादी खाता है 3 चीजों के ऊपर, औरत शादी खाता है बेटी के ऊपर भी, औरत शादी खाता है माँ के ऊपर भी, औरत शादी खाता है बीवी के ऊपर भी। तो जब रसूल के बेटियां थी तो वो कहती या रसूल अल्लाह कुरान में गुंजाइश है, मुबाहले में गुंजाइश है, औरत का लफ्ज कहा गया है, हमें बेटियों को लेकर चलो, दामादों को लेकर चलो, हमें बहुओं को लेकर चलो, माओ को लेकर चलो, लेकिन रसूल किसी को नहीं ले गए। इन सब का एतराज न करना ये बतलाता है कि ये अपने नफ्स के अंदर मान रहे थे कि हम अहले बैत जैसे नहीं है। इसका 2 ही हल निकलते हैं, या तो बेटियां नहीं थी, या तो बेटियां थी तो खुद अपने आप को लायक नहीं समझ रही थी, और अगर बेटियां थी तो ना कुरान ने अहमियत दी ना रसूल ने अहमियत दी। अरे जिसे अल्लाह अहमियत ना दे, रसूल अल्लाह अहमियत ना दे, तो हमसे मुतालबा कैसा। लेकिन फातिमा जहरा को अकेले क्यों ले गए? वहां पर तो औरतों को बुलाया गया था। कहा कि फातिमा को इसलिए ले गया कि औरत के 3 रिश्ते मुहिम होते हैं, एक बीवी का रिश्ता, एक बेटी का रिश्ता, एक माँ का रिश्ता। फातिमा जहरा अकेली ऐसी थी कि जिसके अंदर तीनों रिश्ते इतने आली पाए जाते थे, कायनात की किसी दूसरी औरत के अंदर नहीं पाए जाते थे। फातिमा बीवी थी तो मासूम की थी, बेटी थी तो मासूम की थी, माँ थी तो मासूम की थी। कायनात के अंदर दूसरी ऐसी कोई बीवी बनी ही नहीं जो मासूम की बीवी हो, मासूम की बेटी भी हो, मासूम की माँ भी हो और खुद भी मासूमा हो। इन्हीं फातिमा जहरा ने जब अपनी औलादों की तरबियत की तो अपने अपने वक्त के इमाम बने, और जब बेटी की तरबियत की तो वो मुहाफिज़े इस्लाम बनी। सुभान अल्लाह। आप सादात हैं, और ये 5 मुहर्रम उस बीबी से मखसूस है कि जिसकी तरबियत अली और फातिमा ने की, जिसे सानिए ज़हरा कहा जाता है, जिसे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। अजीजों, पूरी कायनात के ऊपर एहसान है हुसैन इब्ने अली का कि उन्होंने इस्लाम को बचाकर हम तक पहुंचाया। लेकिन हुसैन इब्ने अली पर एहसान है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कि जिसने मिशन हुसैनी को बचाया। अजीजों, आज दुनिया के अंदर जितनी भी सादात पाई जाती है उनके अंदर आपको अलवी भी मिलेंगे, हसनी भी मिलेंगे, हुसैनी भी मिलेंगे, आबदी भी मिलेंगे, बाखरी भी मिलेंगे, जाफरी भी मिलेंगे, तखवी भी मिलेंगे, नकवी भी मिलेंगे, अस्करी भी मिलेंगे। सब सादात मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो कोई सादात ज़ैनबी नहीं मिलेगी। अजीजों, करबला में सबने कुर्बानियां दी, लेकिन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तो अपनी पूरी की पूरी नस्ली हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर ईसार फरमा दी। ये जनाब ज़ैनब का ही दिल और गुर्दा था कि जिसने अपनी पूरी नस्ल इस्लाम के ऊपर कुर्बान कर दी, अपने भाई के ऊपर कुर्बान कर दी। जब आशूर आई तो अपने बच्चों को समझा रही थी, ए बेटा होनो मोहम्मद, ए बेटा होनो मोहम्मद,
यहाँ पर जितनी भी बीबियां है उनकी मोहम्मद से एक हवाले से रिश्तेदारी है कि वो इस घर की बहू है, लेकिन बेटा मेरी इस घराने से दो तरह से रिश्तेदारी है। ऐ ओनो मोहम्मद, जब मक्तल के अंदर जाना तो इस चीज का ख्याल रखना कि तुम ज़ैनब के बेटे हो। ज़ैनब अली की बेटी है, फातिमा की बेटी है, तुम जाफर तैयार के पोते हो। जब मक्तल के अंदर जाना तो रज्ज ये ना पढ़ना कि हम अली के नवासे हैं, जाफर के पोते हैं, बल्कि जंग को ऐसे अंजाम देना कि दुश्मन खुद कहे कि लगता है कि अली के नवासे आगे, जाफर के पोते आगे। ऐ बेटा मोहम्मद, मेरी 3 बातों को याद रखना। पहली बात ये ध्यान रखना कि जब मक्तल में जाओ और फरात के ऊपर पहुंच जाओ तो पानी ना पी लेना, क्योंकि मेरा भतीजा अली अकबर प्यासा है, मेरा भतीजा अली असगर प्यासा है, खेमे के अंदर सकीना प्यासी है। ऐ बेटा मेरी दूसरी बात को ये याद रखना कि तुम करबला के अंदर शहीद ना होना, ताकि कोई दुनिया कयामत तक के लिए तुम्हारे ऊपर आवाज ना उठा सके। अरे बच्चे थे, बहादुर नहीं थे, लिहाजा करबला में शहीद हो गए। ऐ बेटा हमला ऐसा करना कि दुश्मनों को करबला से बाहर निकाल देना। अजीजों, जो लोग ज़ियारत के ऊपर गए होंगे उन्होंने देखा होगा तमाम करबला वालों की कब्रें 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद है, लेकिन जो मोहम्मद की कब्र है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा बाहर है, करबला से 10 किलोमीटर से ज्यादा बाहर है। जनाब ज़ैनब ने तलकीन फरमाई थी, ऐ बेटा हमले ऐसे करना कि दुश्मनों को बहुत दूर तक के छक्के छुड़ा देना। और तीसरी वसीयत जो ज़ैनब ने की थी वो ये की थी, ऐ बेटा जब जीन से जमीन पर आना मेरे भाई को आवाज न देना, मेरा भाई लाशें उठाकर थक चुका है। अजीजों, मोहम्मद निकले, जब मक्तल के अंदर पहुंचे उमर साद के खेमे की तलाबें काट दी। उमर साद दौड़ने लगा, दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर तक ले गए। इतने में किसी शकी ने कहा इन्हें ऐसे शहीद नहीं किया जा सकता, इन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता। किसी शकी ने पीछे से आवाज दी, ऐ मौनो मोहम्मद तुम आगे जा रहे हो, वहाँ तुम्हारे खयाम में आग लगा दी गई, तुम्हारी माँ की चादरें छीन ली गई। मौनो मोहम्मद जैसे ही पलटे, पीछे से आ रहे शकी ने मौनो मोहम्मद के सर के ऊपर नेज़े से वार किया। ज़ीन से जमीन पर आए, हुसैन बुलंदी से देख रहे थे, खयाम से ज़ैनब हुसैन को देख रही थी। जब तक हुसैन खुश होते रहे ज़ैनब मुस्तरिब रही। जैसे ही हुसैन परेशान हुए ज़ैनब ने सजदे के अंदर सर रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह हक़्क़न हक़्क़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह समदन समदा। सजदे के अंदर है, हुसैन खेमे के अंदर आए, ज़ैनब के बराबर में बैठ गए। ऐ बहन ज़ैनब तेरा और मारा गया। जनाबे ज़ैनब कुछ ना बोली। इमाम हुसैन ने दोबारा कहा, ऐ बहन ज़ैनब तेरा और मारा गया। ज़ैनब कुछ ना बोली। तीसरी बार इमाम हुसैन के हाथों से अश्कों का सैलाब जारी हो गया। एक मर्तबा फटी हुई आवाज में बोले, ऐ बहन ज़ैनब तूने सुना नहीं, ओलो मोहम्मद मारे गए। एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब ने भाई की आंखों में आंसू देखे, अपनी चादर उठाई, हुसैन के आंसू को साफ किया। भैया जिसे हमने राय खुदा में दे दिया उसके लिए गिरिया कहता, मैं अपने
तेजी से जी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हुसैन चलने लगे, ज़ैनब ने हाथ को थाम लिया, कहा कि ज़ैनब क्यों रोक रही हो? एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? आगे मोहम्मद का लाशा लेने के लिए जा रहा हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा भैया क्या आपने नहीं कहा कि उन्होंने मोहम्मद के लाशें बहुत दूरी के ऊपर है? कहा कि हाँ ज़ैनब ऐसा ही है, ज़मीने करबला से बाहर है। तो भैया आप मेरे बच्चों को ना लाइए, मेरे सामने चंद लम्हे बैठ जाइए, मैं तुम्हारे अंदर अपने बाबा की तस्वीर देख रही हूँ, मैं हसन मुश्तबा की जियारत करना चाहती हूँ। ए भैया मेरे आगे चंद लम्हा बैठ जाइए। हुसैन गिरिया करने लगे, ए बहन ज़ैनब अगर तुझे बाबा याद आ रहे हैं, मुझे मेरी माँ फातिमा ज़हरा याद आ रही है। काश कि मेरे बाबा मौजूद होते, काश मेरी माँ फातिमा ज़हरा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू बारिल्लाह हमारी इस खलील सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा, हमारी इल्मी फिक्री रूही इख्तिसादी ज़वाजी जिस तरह की भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा। बारिल्लाह इस मजलिस के सदक़े में, इन आयात के सदक़े में और इस जिक्र के सदक़े में, इस वक्त के सदक़े में, इन अय्याम के सदक़े में जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजिला और जनाब मसूद साहब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और तमाम मरहूमीन शिया मग़फ़िरत फरमा, मरहूमीन मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फरमा। बारे इलाहा हमारे इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब मुस्तफ़ीद कर रहे थे। मजलिस को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब बरादर मोहतरम अरशद आबदी साहब से कि माइक पे तशरीफ लाएं और नुहा पेश आबदी साहब। हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, भूले से न जाना कभी दरिया के किनारे, हक कर गए माँ के अदा सारे के सारे, मैं ख़ैमे से देखूंगी जरी कौन है तुम में, मैं ख़ैमे से देखूंगी जरी कौन है तुम में, ललकार के पहले जो बिने साद को मारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे, प्यासी है सकीना रहे हर आन यही ध्यान, प्यासी है सकीना रहे हर आन यही ध्यान, पानी
तसव्वुर न हो ज़हनों में तुम्हारे, अब कर गए मादर के अदा सारे के सारे, घोड़ों से गिरो भी तो सदा से न देना, घोड़ों से गिरो भी तो सदा रन से न देना, देखो मैं खफा हूँगी जो माऊं को पुकारे, अब कर गए मादर के अदा सारे के सारे, वादा जो किया माँ से वफा कर गए दोनों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो किया माँ से वफा कर गए दोनों, प्यासे ही लड़े प्यासे ही दुनिया से सिधारे, हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे। या हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मादर चाहता हूँ, बहुत अरसे बाद आज पढ़ा है मैंने, तो आवाज जो है वो कुछ साथ नहीं दे रही। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत खूब। दुआओं का तालीम हो, दुआओं का तालीम हो आप सब लोगों से। अभी हमारे ब्रदर अरशद आबदी साहब जो नजरान अकीदत पेश कर रहे थे, अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे मोहतरम ब्रदर डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि ज़ियारत और दुआ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुतवज्जह ज़ियारत आप सबकी जानिब से, खुसूसन भाई नासिर जाफरी और उनके छोटे भाई की जानिब से उनकी बुलंदी दर्जात की तरफ ख्वाहिश में, और जुमला मोमिन और मोमिनात मिल्लत जाफरिया की जानिब से कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन अली वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सार वल वित्रल मौतूर, वअशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़का व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर व तअतल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, फ़लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। अस्सलामु अलैक या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबि शामिक़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसिकल जाहिलिया बि अंजासिहा व लम तुलबिस मिल मुद्लिहिम्मात सियाबिहा, वअशहदु अन्नका मिन दामिद्दीन वरकानिल मुमिनीन, वअशहदु अन्नकल इमामुल बर्रियुत तक़ियुर रज़ीदुल हादियुल महदी, वअशहदु अन्नल अइम्मतु मिन वल्दिकल कलिमतित तक़वा व अलामुल हुदा व उर्वतुल वुस्ता वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, वअशहदुल्लाह व मलाइकतु व अंबियाहु व रसूलहु अन्नी बिकुम मुमिन व इय्याकुम बिकुम मुक़िन बशराए दीनी व ख़वातिमे अमली व क़ल्बि लिक़ल्बिकुम सिल व अमरि लिअमरिकुम मुत्तबि, सल्लवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद,
अस्सलामु अलैका या शहीद वब्न शहीद अय्युहल मज़लूम वब्नल मज़लूम अय्युहल अस्सलामु अलैका लान अल्लाहु मतन क़दलत का व लान अल्लाहु मतन ज़लमत का व लान अल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बि अस्सलामु अलैका यब्न अमीर अब्दुस सालिहिल मुती लिल्लाहि व रसूलिहि अस्सलामु अलैका व अबुल फज़ल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी रज़ा अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अबनाइका अल अर्बा अस्सलामु अलैकुम जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान अस्सलामु अलैना अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाई फी हाज़िहि सआ व फी कुल्ल सआ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअ व तुमतअहु फ़ीहा तवीला बरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाह सबकी इबादत कबूल फरमाए। इलाही आमीन आमीन आमीन। ज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब माशाअल्लाह। ज़ाकल्लाह। ये थे हमारे डॉक्टर कमर आब्दी साहब जो हमेशा की तरह अपने मुनफरिद अंदाज में दुआ और ज़ियारत पेश कर रहे थे। इख्तिताम में आगे बढ़ते हुए मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम नासिर जाफ़री साहब से अगर वो कुछ अल्फाज पेश करना चाहें। कि मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आज की मजलिस में आपने अपना हिस्सा डाला और आज ही की नहीं, आप हमेशा सब मजालिस में आते हैं, मैं देखता हूँ वही चेहरे हैं, वही नाम हैं माशाल्लाह जो हर रोज़ आने वाले। और डॉक्टर कमर आब्दी साहब बड़ी खुशी हुई ये देख के आपने जो किया है मौला के नाम पे। खुदा आपको बरकत डाले और आपकी तौफीक में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नासिर जाफ़री साहब, इख्तिताम में मैं बस अब मजलिस के एंड में अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़री साहब से कि अगर वो कुछ ऐड करें। बहुत शुक्रिया। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ हमारे नासिर जाफ़री साहब का जो आज के बानी है, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और हमारे मौलाना साहब का और तमाम ज़ाकिरीन का। हमारे ख़ास तौर से जाफ़र आब्दी ने बहुत ही खूबसूरत सलाम पेश किया। डॉक्टर ज़हीर जाफ़री साहब ने कलाम पाक की बहुत खूबसूरत तिलावत की और ट्रांसलेशन भी उसका बहुत ही खूबसूरत फरमाया। अरशद साहब ने बहुत अच्छा नुहा पढ़ा माशाल्लाह, और हमारे डॉक्टर कमर साहब ने, कमर आब्दी साहब ने बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत करी माशाल्लाह। मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ और थैंक यू, शुक्रिया। और अगली हमारी मजलिस ताकल की हमारी मजलिस जो है तो उसके बानी है मेरे अजीज़ दोस्त जनाब अब्बास हुसैन साहब, और कल की ये 6 मुहर्रम की मजलिस से आप सबसे मैं 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ अब्बास हुसैन साहब के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे और उर्दू फाउंडेशन के बिहाफ पे कि आप सब लोग तशरीफ़ लाकर हमारी इस मजलिस को रौनक अफरोज करें और मौला से इसका सवाब हासिल करें। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। कि मजलिस शबीर में आया करो जाया आया जाया करो। वाह